साजी नवाजी सतगुरां दी दुलारी संगत, बड़े ही अदब सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ते हुए हाजरियां भर के समय नूं सफलियां बना रहे हो। वडमुला समा सतगुरां ने बख्शिश कीता है। नेता प्रति उस परमात्मा की याद विच जुड़ करके आप जी अंदर दा आनंद माणदे हो। कल शाम दे दीवाना विच पटना साहिब की धरती ते सतगुरां दे वरताए चोच आप जियां ने सरवण कीते। गोबिंद राय जी दादी जियां दे पासों ये पुछदे ने, गुरु पिता जी किथे गए सी, इन्ना समा क्यों लाया, की करके आए। दादी जियां ने बड़े विस्तार सहित गुरु नानक साहब जी तो लैके बंगाल देश की सारी वार्ता गोबिंद राय जी नूं सुनाई ते आप जी ने भी सरवण की। आओ पटने की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की कर रहे हैं अज के समय। कुछ क समा सुरत बिरत नूं लैके चलीए उस पावन धरती ते। रसना गुरु पवित्र आदब सत्कार सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा कितिक मास श्री सतगुरु पटने बिखै बिताए। गमन है अब पंजाब को और अभिलाख उठाए। सिखां दे नावे गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी राजा राम सिंह नूं विदायगी देण तो बाद तकरीबन 6.5 महीने पटना साहिब की धरती में भाग लाउंदे रहे। इलाका की देशां विदेशां दीयां संगतां सतगुरां दे प्यार विच आके जुड़दियां ने। जदों 6 महीने का समा सतगुरां नूं बतीत होया, मर्ज मन करके फैसला कर रहे ने बड़ी देर हो गई है पंजाब इलाका छड्डिया। मन च विचार उठी क्यों ना संगतां नूं नाल लैके पंजाब दी धरती चलीए। जो पई मात नानकी सो तब कहियो, हम प्रस्थान आपनो लहियो। गुरु तेग बहादुर साहब जियां ने यह विचार मन विच करके गुरु घर दे मोढी सिखां नूं कोल बुला के सतगुर जी सलाह मंगदे ने। सिखां ने भी सतगुरां दे पक्ष दी गल कीती। गुरु जी कई साल बतीत हो गए ने पंजाब ते आनंदपुर साहिब छड्डिया, आपां नूं जाना चाहिए। हुण सतगुर जी सिखां तो पुछण तो बाद माता जी दे नाल विचार कर रहे, क्योंकि लायक पुत्रां दी निशानी हुंदी है हर काम माता पिता तो पुछे बगैर नहीं करना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सिखां दी सलाह लेके बेउतबंदी करके माता नानकी जी दे पास आए, चरना ते मत्था टेक के कोल बैठ गए। कहंदे माता जी एक गल पुछणी चाहुंदे आ, जे तुसी साडा साथ दियो उम्मीद है तुसी पख पूरोगे। बड़ो देश पंजाब हमारा, त्यागियो बीतियो समा उदारा। माता नानकी जी कहते बेटा दसो सतगुरु जी हुक्म करो, क्योंकि आप जी की गल सदा ही जायज होती है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते माता जी वेखो किन्ने साल हो गए ने पंजाब देश छड्डिया छड्ड के आ गए।
ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੇਤਿਕ ਸੰਮਤ ਇਤਹਿ ਬਿਤਾਏ, ਪੂਰਬ ਬਸੇ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤੇ ਕਈ ਨਗਰ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ 4, 5, 6, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇਖੇ ਜਾਈ, ਜੋ ਆਵਤ ਹਮ ਦਿਓ ਬਸਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਵਨ ਕਰਹਿ ਵਿਸਾਲਾ, ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ ਬੀਤਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁਰ ਕੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲਹਿ ਜਾਏ, ਇਮ ਸੁਨ ਮਾਤ ਦ੍ਰਿਗਨ ਜਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਤਿਕ ਸੰਮਤ ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਤਾਏ, ਵਿਚੁਰ ਰਹੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਏ, ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ, ਅਬ ਪੁਨ ਚਹੁ ਬਿਆਨੋ ਕੀਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਫਿਰ ਸੁੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਨ ਕੋ ਤਰਸਤ ਚਿਤ ਰਹੇ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਿਮ ਧੀਰਜ ਉਰ ਲਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
सिख अते गुरु दा। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पार है, बूंद बिहूणा चातरी तो क्यों कर तृपतावै। जिवें एक मच्छी पानी तो बगैर जी नहीं सकती, बबीहा चात्रिक सवाती बूंद बिना जी नहीं सकता। गुरु दा सिख गुरु दे दर्शनां तो बगैर नहीं जिउ सकता। माता जी तां ही बड़ा करदे ने सतगुर जी, साडे हिस्से ते विछोड़ा ही रह गया। आप दी जद भी आउंदे हो थोड़ा समा साडे कोल रह के तुर जांदे हो। पहला 25-26 साल तुसीं घोड़े च बह के बंदगी करदे रहे, उदों साडे नाल घोड़े मिले नहीं। जे हुण समा मिलिया सी इकट्ठे रहण दा, सतसंग करन दा, तुसीं फिर छड्ड चले हो। सुन सतगुर मृद बाग बखाने, हम पंजाब अब करहे बयाने। फिर जदों सतगुरां ने वेखिया माता जी दे नेत्रां च जाले आउंदा है, गुरु जी कहंदे माता जी जरा सोचो, जे असीं पंजाब ना गए ते सिखां दे विच निराशता होएगी, संगत नाराज हो जाएगी। गुरु नानक दे दर ते सब तो वड्डी महानता ते सतसंग दी है ना, संगत सारियां तो वड्डी है। इसलिए माता जी अज नहीं 4 दिन रुकांगे, 5 दिन रुकांगे, एक ना एक दिन ते पंजाब आनंदपुर साहिब जाना ही पैना है। कदों तक टालदे रहांगे, ताहां बस है जब केतिक काल, करहे पठावन सुध दरहाल। हुण माता जी इस करके अथरू बहा रहे ने भी सतगुरां ने अपना ते फैसला सुनाता भी माता जी असीं चले आ, आग्या दो सानू, पर सानू नहीं कहा भी तुसीं नाल चलो। दुख ते इस गल दा सानू क्यों छड्ड के चले ने। सतगुरां ने सारी गल जान लई भी अंदर दुख काहदा ते विराग काहदा है, विछड़न दा ही काम है ना। गुरु जी कहते माता जी पहुंच लैण दिओ सानू, समा सुहावना वेख के तुहानू खत भेज देंगे। इतने मह एह साहिब ज़ादा, वधे शरीर ओज होए ज्यादा। जदों तक असीं पहुंचांगे 5-4 महीने बाद तुहानू खत भेज के बुलावांगे, उदों तक साहिबजादा जी थोड़े ਜਿਹੇ होर ਵੱਡੇ हो जाणगे। क्योंकि बचपन दे विच बच्चा हर रोज वधदा है, हर रोज उम्र दीयां पौड़ियां चढ़दा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते माता जी नाले तुसीं साहिबजादा जी दा पालन पोषण करो, जे ते छोटे ने सफर विच औखा होएगा। बाबले कर निज संग सुखारे, पुत को आवहो बिलम बिसारे। बस साडे खत चिट्ठी दी उਡੀਕ करो, जदों असीं पहुंच गए पहुंचण तो थोड़े दिनां बाद तुहाडे कोल खत भेज देंगे। खत मिलन सार सारा परिवार सारी संगत साहिबजादा जी नूं लैके सुखां दे नाल तुसीं भी पंजाब आ जिओ। इसे हेत हम करहे बयाना, लग गुर संग बस हो निज थाना। गुरु साहब कहते तुसीं विराग ना करो। हुण माता जी ते कहते सी सतगुरु जी तुहाडे दर्शनां बिना की करांगे। मरद कहते तुहाडे कोल छोटे गुरु जी मौजूद ने, आखो सतनाम। छोटे गुरु तो भाव गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। हुण वेखो सतगुर किन्ना माण देण लगे ने। कोई प्यो अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ नहीं दिंदा। हर गल च प्यो दा काम हुंदा है पुੱਤ ते धी ਦੀਆਂ गलतियां कढणीਆਂ। सारी जिंदगी प्यो गलतियां करदा रहेगा, पर इत्थे ना पुੱਤ वाला प्रेम है ना पिता वाला प्रेम है। इत्थे प्रेम है रूहानी परमात्मा दी अंश है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते माता जी जदों सतगुर पटने की धरती ते मौजूद ने ते फिर सतसंग क्यों नहीं होएगा। सो सतनाम जिथे ए बैठे होण उथे ते देवते हाजरी भरदे ने। कहे मात उत अधिक बखेरे, आलप बैस में तुम जब हेरे। सतगुर जी कहते माता जी पंजाब की धरती ते बखेड़े थोड़े ने, झगड़े थोड़े ने। सब तो पहला झगड़ा कित्थों शुरू हुंदा? शरीकां दे घरों। शरीक नहीं कदे बर्दाश्त करते साडे भरा दे घरे पुੱਤ होवे, पहला ते चाहुंदे ने होवे ना। जे हो भी गया फिर कोशिश करते ये वड्डा ना हो जे, नौजवान ना हो जे, मर मुक जाए। नौजवान भी हो गया तो फिर जोर लाउणगे चंगी पढ़ाई ना कर जे, तरक्की ना कर जे। जे तरक्की कर गया बस फिर बुरा ही सोचना है। हुण ये कोई आम गल ते है नहीं। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म होया, प्रकाश होया, गुरु अर्जन देव जियां दे बड़े भरा बाबा प्रिथी चंद ने यही कहा सी ना, कहंदा पहला ते पुੱਤ होना नहीं, जे हो गया फिर की होया? मैं बैठा मैं बड़ा नहीं होण देवांगा।
ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਬਗਾਨਾ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਧੀਰਮਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਵੀ ਕੱਬੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜ ਭਿੜ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਆਇਆ, ਦੰਦ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੰਭ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸਾਲੇ, ਸੋਢੀ ਕਰਹਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਬੈਠਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਭਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਏਗਾ। ਦੇਖ ਸਮਾਜ ਜਵਲਤ ਬਹੁ ਛਾਤੀ, ਬਨ ਹੈ ਦੁਖਦ ਜਿਮ ਦੇਹ ਅਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਸ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਕੇ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਚਲ ਆਏ, ਬਿਨ ਉਤਪਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਖੰਘਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ, ਕਰਹੋ ਕਹਾ ਤਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਗਮਨ ਕਰਹੋ ਨਹਿ ਮਸਲਤ ਮੋਰੀ, ਬਸਨ ਭਲੋ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਔਰੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਆਪ ਜਾਓਗੇ 4 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ, 2-4 ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਈ, ਪੁੱਤੇ ਪਿਤਾ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਗੁਸਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਗੁਸਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਖੇਰਾ, ਰਹਿਓ ਸਦੀਵ ਜੰਗ ਕੋ ਝੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦਾ, ਬਾਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਭਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾ ਰਖਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚੌਂਕੜਾ, ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਰਨ ਬੜੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਵਾਬਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਧਰੈ, ਮਤ ਸਰ ਬੈਰ ਅਪਰ ਕੋ ਕਰੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਢੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨਾ ਕਾਜੂ, ਆਪਨੋ ਬੰਸ ਵਿਸਾਲ ਸਮਾਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਿਨ ਮਹਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਧਰੈ, ਉੱਡ ਗਨ ਵਿਖੈ ਚੰਦ ਜਿਉ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਚੰਦ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਟਿਮ ਟਿਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੇ ਕਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਕਰਹਿ ਤਹਾਂ ਹੋਏ ਬੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ਦੀਨਸ ਧੀਰਜ ਹਿਰਦੈ ਮਹਾਨ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਾਥ ਉਚਾਰਾ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਨੁਸਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤ ਚੰਚਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਿਕ ਬੱਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਜਿਉ ਮੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਕਲਵੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲਵੰਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਕਲ ਵੀ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੋ ਇਹ ਅਵਤਾਰੂ ਧਾਰਹਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਦਾਰੂ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਆਖਣ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਨਿਕਸੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋ ਸਭ ਪੁਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਟਾਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਲ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਥਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮਹੀ ਤੁਮ ਮਨ ਹੋ ਹੱਠ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਕਿਉ ਨਾ ਠਨ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਪੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਟਾਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਧੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲੰਦ ਸਮਾਜੂ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਰੀਤ ਕੇ ਕਾਜੂ। ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਆਖਣ ਮੰਨੀ ਜਾਇਓ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹੀ ਜਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਹਿਓ ਮਨ ਹੋ ਇਨਕੀਰਾ, ਕਰਹਿ ਬਿਸੂਰਨ ਫੇਰ ਕਨੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਝੂਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਧੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਝਿੜਕਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 26 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਝੜਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਨਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਫੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖਤ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਲਗੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਲਗੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਲਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਦਰ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਕੋ ਕਰੀਏ, ਸੁਤ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭ ਰੀਤ ਨਿਹਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਭਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਤਾ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ।
ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਆਇਕਤਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਚੜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਪੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਗੋਦੀ ਚੜੇ ਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਬਨੈ ਕਹਿ ਨਾਹੇ, ਕਿਮ ਵਿਸਾਸ ਨਹਿ ਪਈਏ ਆਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਕੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੋਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 1% ਵੀ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦਵੈਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਖੇਡਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਝਿੜਕੇਗੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖੇਗੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਨਵਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ 5-7 ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਲੰਘ ਹੋ ਸਨੇ ਬਹੁ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾਏ, ਹੌਲੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਏ। ਰੱਖੋ ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਸੁਖਾਰੇ,
ਦੂਰ ਨਾ ਗਮਨਹੁ ਖੇਦ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਮੋਹ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੁਰੇਗੀ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਆਪਨੇ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਐਸੋ ਪੁਰਖ ਭਇਓ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਧਨ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ਸਰਦ ਹਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਮਾਤਾ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵਾਬ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਆਓ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਜਨਾ ਅਨਕ ਸਜਾਵੇ ਰਿਪੁਨ ਘਨੇ ਘਰ ਘਾਲ ਗਵਾਵੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਬੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਸਦਾ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਾਥ ਕਰਹਿ ਵਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਖੇਡਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਏ। ਸੁਧ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਕਹਿ ਅਧਿਕਾਈ ਕੰਤ ਗਿਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿਤ ਸਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਐਸ਼ ਵਰਜ ਵਧੇ ਵਿਸਾਲੇ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਹੋਏ ਰਿਪਗਾਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ
ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾੜ ਲੜਾਏ ਸੀ, ਗੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਉਮੀਦ ਕਿਤੋਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਨਾ ਵੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਬ ਹੀ ਆਕਿਰਤ ਜਾਨੀ ਜਾਤ, ਲਖੇ ਪਰਦ ਹੁਨਹਾਰ ਜੋ ਬਾਤ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਗਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕੰਗਣ ਪਾਉਣੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਮਹਾ, ਪਿਤਾ ਆਪ ਕੇ ਜਿਮ ਬਚ ਕਹਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਅਤ ਹੋਇਓ ਭਰੋਸਾ ਮੋਹੇ, ਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਤ ਸੁਧ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਆਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੇ 6.5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤ ਅਬਿਰਾਮੋ, ਕਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੋ ਉਜਲ ਨਾਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਥਾ
दो रूपां च होके चलनी है। कल तो एक सफर होएगा आनंदपुर साहिब का, एक सफर होएगा पटने की धरती का। दोनों बराबर उदों तक चलणगे जदों तक दशमेश जी आनंदपुर साहिब नहीं आते। आने वाली कथा नूं सुन के आपां आनंद मानना। समा समाप्त है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु